وَوَلِيُّنَا وَنَصِيرُنَا وَمَوْجُودُنَا وَمَدْعُونَا، اور تمام قسم کی ہمارے درود و سلام اور تمام قسم کی تعریف حضور اکرم نبی مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کہ وہ نبی الذی هو احسن الخلق، الذی هو اجمل الخلق، الذی هو انور الخلق، الذی هو اعظم الخلق وخیر خلق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تمام قسم کی ہماری دعائیں ہمارے اکابرین کے لیے کہ جو اس میدان میں کھڑے قائم دائم اور پھر اس دنیا سے چل بسے، ان سب کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا ہے۔ حمد اور صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، میرے اساتذہ کرام اور حاضرین مکرم، میں دل کی ادا گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہماری اس محفل کو ٹائم دیا، وقت دیا۔ میں بے شک آپ کی محبتوں کا اندازہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ پاک سے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ مالک اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک تلاوت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اطاعت کا کیا معنی ہے؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا معنی ہے فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا، ان کے حکموں کو بجا لانا اطاعت کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے، ان کے احکامات کی پیروی نہیں کرو گے، تو تمہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ جس میں تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اطاعت کی تین قسمیں ہیں۔ کوئی بندہ اگر کسی کی اطاعت کرتا ہے وہ تین قسموں کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی اطاعت کر رہا ہے وہ کسی لالچ کی وجہ سے کسی کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ کسی ڈر کی وجہ سے اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ لیکن ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اس انداز سے کریں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کریں گے۔ آگے چلیے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، مغربی تقلید نے ہمارے نظریات کو تباہ کر دیا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آج ہمارا طرز زندگی تک دیکھ لیں، آج ہماری تہذیب دیکھ لیں کہ مغرب کی تقلید کر رہی ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نظریات تباہ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کون سے ایسے نظریات ہیں جو تباہ ہو رہے ہیں، جن کو تباہی کے بہانے پر مغرب کی تقلید نے پہنچا دیا ہے؟ تو وہ نظریات جن نظریات کی وجہ سے ہم ایک آزاد قوم کہلائے، وہ نظریات جن نظریات کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی، وہ نظریات جن نظریات کو بچاتے بچاتے ہمارے اکابرین نے اپنی جانیں گنوائی تھی، وہ نظریات جن نظریات کو بچاتے بچاتے ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، وہ نظریات جن نظریات کو بچانے کے لیے ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کے گلے دبائے تھے، وہ نظریات جن نظریات کو بچانے کے لیے ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، وہ نظریات جن نظریات کو بچانے کے لیے ہمارے بھائیوں کے غیرتیں لوٹی گئی، لیکن انہوں نے ایک ہی جملہ اپنی زبانوں پر لہرائے رکھا۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ کٹ جائیں گے مگر ظالم کی حمایت میں کریں گے۔ ان کے تو یہ جذبات تھے، ان کے تو یہ رویے تھے کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں آزادی ملی، جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد قوم کہلائے۔ لیکن آج ہمارا اگر طرز زندگی دیکھ لیں، آج ہمارا اگر رہن سہن دیکھ لیں تو فلی ان کو فالو کر رہا ہے۔ آج ہماری اگر ترجیحات کا تعین کیا جائے تو فلی ان کی تقلید کر رہا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہونے والا ہے کہ ہم تو اپنے اکابرین کی وجہ سے آزاد قوم کہلا گئے، لیکن ہم اس تقلید میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ غلامی میں ہوگی۔ وہ کس چیز کی غلامی ہوگی؟ وہ کڑی کی غلامی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوں گے، نہیں،
किस चीज की गुलामी नहीं होगी। अगर वो गुलामी होगी तो वो अकल की गुलामी होगी, अगर वो गुलामी होगी तो वो उनकी पैरवी की गुलामी होगी कि जिनके पीछे चलकर हम अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर देंगे। हाज़रीन मुकर्रम, आज देख लें, हमारी अगर तकलीद है तो वो मगरिब के साथ है, आज अगर हमारा प्यार है तो मगरिब के साथ है, आज अगर हम जिसके पीछे खड़े हैं वो मगरिब है। लेकिन आज अगर हमारी तनकीद है तो इस्लाम पर चलने वालों के खिलाफ है, इस्लाम का नाम लेने वालों के खिलाफ है, इस्लाम पर अमल करने वालों के खिलाफ है। हाज़रीन मुकर्रम, सोचे हम किस जगह पर आके खड़े हैं। आज हमारी सोचों के ज़ाविये, आज हमारी सोचों की बुनियादें किन बुनियादों पर सवार हो रही हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी सोचों को उन बुनियादों पर इस्तेमाल करते कि जिन बुनियादों पर इस्लाम की तालीमात हमें अमल करने की तौफीक देती है, जिन बुनियादों पर हम अमल करके इस दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते। लेकिन आज हम उनके पीछे चल दिए जो लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग बन चुके हैं, जिन्होंने मगरिब की तकलीद को फुली अडॉप्ट किया है, फुली अपनाया है। इसका नतीजा ये निकल रहा है, आओ मैं तुम्हें उन्हीं की बात सुनाऊं जो मगरिब की तकलीद करके आए, जो लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग बन गए। वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर तुम मगरिब की तकलीद करते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मगरिब की तकलीद करो और उनके पीछे खड़े हो जाओ, तो तुम इस दुनिया में भी तबाह हो जाओगे, कब्र और हश्र आखिरत में भी तबाह हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हो, इस्लाम की तालीमात को अपनाते हो, इस्लाम की तालीमात को अपना गहवारा बनाते हो, तो इस दुनिया में भी तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी। आगे चलिए, आज हमारी मुख्तलिफ तरह की तंजीमें, दीनी तंजीमें मुख्तलिफ ममालिक में जाती हैं और गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाती हैं, उनको मुसलमान बनाती हैं। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा बड़ा गौर करें तो एक सोच आती है कि हम गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं, उनको इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं, उनको इस्लाम के नूर से मालामाल कर रहे हैं, उनके तारीख दिलों को इस्लाम के नूर से उजाला कर रहे हैं। लेकिन अब ये सोचने की बात यह है कि उनका भी तो एक धर्म है, उनका भी एक दीन है, उनका भी एक मजहब है। वो भी तो चाहते हैं कि लोग हमारे मजहब में शामिल हो, जैसे हम चाहते हैं कि हम इस पूरी दुनिया में अपने दीन का प्रचार करें, जैसे हम चाहते हैं कि हम इस पूरी दुनिया में अपने दीन को फैलाएं। लेकिन वो भी तो चाहते हैं कि हम अपने दीन का प्रचार करें, हम अपने दीन को दुनिया में फैलाएं, लोग हमारे दीन में शामिल हो जाएं। हम दूसरे लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, उनको इस्लाम के नूर से मालामाल कर रहे हैं। लेकिन वो लोग वो पता है क्या कर रहे हैं? वो हमें गैर मुस्लिम नहीं बना रहे, बल्कि वो अपना तर्ज जिंदगी मुसलमानों में धकेल रहे हैं, वो अपनी तहजीब को, अपनी तकलीद को मुसलमानों में धकेल रहे हैं, जिसका नतीजा यह निकल रहा है कि एक मुसलमान रहते हुए मुसलमान नहीं है। हाज़रीन मुकर्रम, सोचें हम कहाँ आके खड़े हो गए कि हम उनके पीछे खड़े हैं कि इनके पीछे चलने से हम दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह हो जाएं। इस वास्ते हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। आज हम इस नजरिए के पीछे चल रहे हैं कि मैस्लो ने कहा था कि अगर एक इंसान कोई बड़ा काम करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं इस दुनिया में तरक्की याफ्ता काम करूं या तरक्की के काम करूं, तो उसने कहा था कि सबसे पहले एक इंसान की जरूरियात जो होती है उसको पूरा किए बगैर कोई भी इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। वो कौन सी जरूरियात है? रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरियात है, सोशल कंफर्मिटी की जरूरियात है। अगर हम इन जरूरियात को पूरा नहीं करते तो कोई भी बंदा किसी भी बड़े काम को अचीव नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इस्लाम में आते हैं, अपने अकाबरीन को देखते हैं, आओ अकाबरीन को छोड़ो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे को एक गैर आबाद जगह पर लेकर गए, विवादिन गैर ज़ी ज़रईन, एक ऐसी जगह पर जो गैर ज़री थी, जहाँ पर जिंदगी नामुमकिन थी, जहाँ पर जिंदगी गुजारना मुश्किल था, वहां पर लेकर गए। किस लिए लेकर गए? कि या अल्लाह तेरा दीन आबाद हो सके, तेरा नाम लेने वाला कोई हो सके, या अल्लाह तुझे पुकारने वाला कोई हो सके। उनको ये नहीं पता था कि इनकी पहली जरूरियात क्या है, उनको ये नहीं पता था कि इनकी प्रेफरेंस, इनकी तरजीहात क्या है, इनको रोटी कपड़े मकान की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए कोई बंदा सच्चे दिल से आ जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है दुनिया और आखिरत में मेरी रहमतें तुम्हें अपने अहाते में ले लेंगी। हाज़रीन मुकर्रम, इस वास्ते आज हमारा गिला और शिकवा उन शरजदों से नहीं है, उन पकीज़ा शबाब और मुताहर फिक्र रखने वाले जवानों से नहीं है, बल्कि उन शरजदों से है जिन्हें माँ की तमीज़ नहीं, बाप की तौकीर नहीं, खैर और नेकी का पास नहीं, सुबह खनबस्तियाँ, शाम हमारा गर्दियाँ, पढ़ने से गुरेज, खेलने
شکل، چلنا تو اکڑ اکڑ کے، بولنا تو بگڑ بگڑ کے، کھانا تو